ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। खैर सरकार बने नूं करीब महीना हुण हो चलिया ते इस विचाले नजायज़ माइनिंग एक बार मुड़ तो चर्चा दे विच है, सुर्खियां दे विच है। सरकार दे दावे ने कि नजायज़ माइनिंग असीं तां बंद ही कर दित्ती, जबकि विरोधी कह रहे ने धड़ल्ले नाल चल रही है नजायज़ माइनिंग। सिर्फ नजायज़ माइनिंग नहीं चल रही बल्कि दूजे पासे इत्थों तक इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कई गुणा रेट भी वध गए ने कि जिहड़ी पहलां ट्राली सस्ती मिलदी सी 9000 दी मिल रही है। सरकार दा दावा है, विरोधियों दा सवाल है। नजायज़ माइनिंग दे उत्ते सूबे दी सियासत पकी हुई है, विरोधियों के निशाने के उत्ते मान सरकार है, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार का तर्क है कि थोड़ा इंतजार करो, माइनिंग के उत्ते पॉलिसी लेके आ रहे हैं। सरकार ये भी दावा कर रही है कि नजायज़ माइनिंग नहीं होने दी जाएगी। एक दिन पहला जिस तरीके नाल बयान सामने आया सी उस दे विच जरूर ये तर्क दिता गया सी कि असीं CCTV लगवा रहे हैं खड्डां दे उत्ते और माइनिंग मंत्राला हरजोत बैंस दे कोल आनंदपुर साहब तो ये आउंदे ने, इस करके चुनौती उन्हां दे सामने भी बहुत वड्डी है। कांग्रेस सत्ता दे विचों बाहर हुई, आप सत्ता वाले सिंघासन ते विराजमान भी होगी, पर मुद्दे भी पहलां वाले ही गूंज रहे ने ते विरोधियों के इल्जाम भी कोई नवे नहीं ने। अजकल सियासी फिजावां दे विच जो मुद्दा खूब गूंज रहा है वो है नजायज़ माइनिंग दा, जिस नूं लैके विरोधियों के निशाने ते मान सरकार है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू ने आप सरकार ते वरदियां कहा कि सरकार की नीति के कारण रेते के रेट डबल हो चुके हैं। उधर खैरा ने सीएम मान नूं माइनिंग दे 20,000 करोड़ रुपए वाला सवाल कर दिता। दूजा भी चल रहा है ते वो सप्लाई घट गई। जदों तक तुसी सप्लाई और रेट फिक्स नहीं करोगे, सप्लाई और रेट फिक्स नहीं करोगे, रेते दी कीमतां ਠਾਂ करदियां वजणगियां। और 3 महीनों च देखी हाल की होगा जे पॉलिसी बना के इनू पहले दिन तो इंप्लीमेंट ना किया हुंदा ते ये अराजकता फैलू। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बैठ गए ने भगवंत सिंह मान। सो दो चीफ मिनिस्टर्स अगर साडे देश नूं ते साडे सूबे नूं नहीं दसणगे कि ये 20,000 करोड़ रुपया कौन लुट रहा सीगा पिछले कुछ सालों तो मैं समझूंगा कि पंजाब के लोगों के नाल बहुत वड्डा धोखा होगा, बहुत वड्डी वायदे खिलाफी होगी। ਇਹਦਾ मतलब है कि किते ना किते वो जो पुराने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। उधर भाजपा आगू मनजिंदर सिरसा ने नजायज़ माइनिंग के मुद्दे ते ट्वीट करते लिखा कि पंजाब च लगातार गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। पंजाब दे विच हर तरह के भ्रिष्टाचार ते नाजायज़ माइनिंग नूं खत्म करन दे झूठे दावे करन दी बजाय भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल नाजायज़ माइनिंग ते कार्रवाई करन। उधर आप सरकार का कहना है कि माइनिंग नूं लैके नीति बन रही है ते आप ने कांग्रेस नूं भी निशाने ते लिया। टाइम लगूगा, पहले दिन ही ताइयों तुसीं माइनिंग ते सख्त पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी बन रही है और जो पॉलिसी आ जाएगी हर बंदे नूं फायदा होगा, साडे पंजाब नूं फायदा होगा, साडे खजाने नूं फायदा होगा। नहीं तो इन्हां लोकां ने हुण तक सिर्फ ते सिर्फ लुੱਟ मचाई है। आप तो पहला कांग्रेस ने 5 साल सत्ता का सुख माणिया ते नाजायज़ माइनिंग का मुद्दा उस वेले भी भारू रहा ते हुण सरकार आप दी तो सुभाविक है कि सवाल भी सत्ता धिर नूं ही होणगे। खैर नजायज़ माइनिंग के धंधे नूं कदों ब्रेक लगती है ते कदों रेते दीयां कीमतां ते रोक लगती है, फिलहाल ये अजे सवाल ही बनिया होया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਜੇਕਰ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ CMD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ यानी साबका तत्काली सरकार दे वल्लों तो वह उस तरह जारी रहेगा। मतलब बिजली के रेटों के विच कोई इजाफा नहीं किया गया। दरअसल बलदेव सरा ने उन्होंने खबरों का खंडन किया है जिन्हों के विच दावा किया जा रहा है कि जो सबसिडी दी जा रही सी बिजली के उत्ते वो मौजूदा सरकार दे विच रुलदी हुई नजर आ रही है। उस दे उत्ते CMD ने स्पष्ट तौर के उत्ते कहा कि जो साबका सरकार ने 3 रुपए सस्ती बिजली का फैसला लिया सी उस तरह लागू रहेगा। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ
22 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਭੋਗਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆੜਤੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2262 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1862 ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, 400 ਮੰਡੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 27-28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਘੱਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਮੌਸਮ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ 2262 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 1862 ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, 400 ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ। 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 9 ਤੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਲ 135 ਚੋਂ। ਸੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਖੰਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਟੋਲ, ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 900 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ